નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે। આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટેટના બીજા વર્ષનું અગાઉ 16 એપ્રિલ 2021ના રોજ જે સીબીટી પરીક્ષા યોજાયેલી તેનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું। અગાઉ આપણે પેપર 1 અને 2 વિશે ચર્ચા કરી ગયા। આજે પેપર નંબર 3 જેની અંદર થિયરીના 40 પ્રશ્નો અને વર્ક્સ ઓફ કેલ્ક્યુલેશનના 20 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो जनरेटर द्वारा कई ऊर्जा ने विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए गर्मी, बी गतिशील एटले के काइनेटिक, सी रासायनिक एटले के केमिकल और डी यांत्रिक एटले के मिकेनिकल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक एटले के मिकेनिकल। त्यारबाद बीजो प्रश्न मित्रों, आज विडियोनी अंदर आज ब्लू कलर थी जे पण प्रश्न हाईलाइट कर्यो छे ए अगाऊ आपणे पेपर 1 અને 2 जे जोई गया एमां प्रश्न हतो अने अहींया रिपीट थाय छे एवुं समजवुं। तो डीसी जनरेटरमां इंड्यूस ईएमएफनी दिशा शोधवा माटे कया नियमनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू नियम, बी जमणा हाथना हथेळीनो नियम, सी फ्लेमिंगना डाबा हाथनो नियम और डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। त्यारबाद तीजो प्रश्न, आ प्रश्न पण अहींया रिपीट थाय छे, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टन्स मापवा माटे कयुं साधन वपराय छे। तो ऑप्शन ए मेगर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज टाइप ओम मीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। त्यारबाद चौथो प्रश्न, विच वाइंडिंग वायर यूज फॉर डीसी फील्ड कोइल। तो डीसी फील्ड कोइल माटे कया वाइंडिंग वायरनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए सुपर एनेबल कॉपर वायर, बी सिंगल सिल्क कवरेड कॉपर वायर, सी डबल सिल्क कवरेड कॉपर वायर और डी पीवीसी कवरेड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनेबल कॉपर वायर। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, आ प्रश्न पण अहींया रिपीट थाय छे, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो कयो नियम डीसी मोटर में करंटनी दिशा नक्की करे छे। तो ऑप्शन ए जमणा हाथना पकड़नो नियम, बी जमणा हाथना हथेळीनो नियम, सी फ्लेमिंगना डाबा हाथनो नियम और डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंगना जमणा हाथनो नियम। त्यारबाद छठो प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट माटे आर्मेचर वाइंडिंग ने चकासवा माटे कया साधननो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी एक्सटर्नल गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल गावलर। त्यारबाद सातमो प्रश्न, तो डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंटनी दिशा बदलीने ज परिभ्रमणनी दिशा केम बदलवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए रेटेड झड़प जाळववा, बी मोटरनी लाक्षणिकताओ जाळववा, सी आर्मेचर प्रतिक्रियानी असर टाळववा और डी मोटरने ओवरलोडिंगथी बचाववा। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोटरनी लाक्षणिकताओ जाळववा एटले के मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। त्यारबाद आठमो प्रश्न, विच फॉर्म्युला यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। तो एसी मोटरना स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणतरी करवा माटे कया सूत्रनो उपयोग थाय छे। तो अहींया ऑप्शन ए कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश, बी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुण्या स्लॉटनी संख्या, सी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश बाय ध्रुवोनी संख्या और डी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुण्या ध्रुवोनी संख्या। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुण्या ध्रुवोनी संख्या एटले के टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाय नंबर ऑफ पोल्स। त्यारबाद नवमो प्रश्न, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फूल लोड। तो फूल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाववा माटे फ्यूज रेट केटलो होय छे। तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 एम्पियर। त्यारबाद 10मो प्रश्न, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री शू है। तो ऑप्शन ए 360 डिग्री, बी 720 डिग्री, सी 1080 डिग्री और डी 1440 डिग्री। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। त्यारबाद 11मो प्रश्न, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। तो 3 फेज
સમકેન્દ્રિત વાઇન્ડિંગનું નુકસાન એટલે કે ગેરફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ વધુ જગ્યા જરૂરી છે, બી સ્ટેપેડ ફોર્મર જરૂરી છે, સી કોઇલને સમાન રીતે આકાર આપવો વધુ મુશ્કેલ છે અને ડી અંતિમ જોડાણ કરવું સરળ નથી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સ્ટેપેડ ફોર્મર જરૂરી છે એટલે કે એ સ્ટેપેડ ફોર્મર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ સિંગલ ફેઝ મોટર ઇઝ ઇલ્યુસ્ટ્રેડ? તો કયા પ્રકારની સિંગલ ફેઝ મોટરનું સચિત્ર છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ યુનિવર્સલ મોટર, બી કાયમી કેપેસિટર મોટર, સી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ ઇન્ડક્શન શન્ટ રન મોટર અને ડી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ કેપેસિટર રન મોટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કેપેસિટર સ્ટાર્ટ કેપેસિટર રન મોટર. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ મેથડ ઇઝ એડપ્ટેડ સ્ટાર્ટ ધ સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર? તો સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર શરૂ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ સ્પ્લિટ ફેઝ પદ્ધતિ, બી સપ્લાય વોલ્ટેજ પદ્ધતિમાં ફેરફાર, સી ઇનપુટ સપ્લાય ટર્મિનલનું રિવર્સલ અને ડી રનિંગ કોઇલ કનેક્શનનું રિવર્સલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્પ્લિટ ફેઝ પદ્ધતિ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર? તો સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો કાર્ય સિદ્ધાંત શું છે? તો ઓપ્શન એ લેન્ઝનો નિયમ, બી જુલ્સનો નિયમ, સી ફેરાડેઝ ઇલેક્ટ્રોલિસિસનો નિયમ અને ડી ફેરાડેઝ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનનો નિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ લેન્ઝનો નિયમ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ યુનિવર્સલ મોટર? તો યુનિવર્સલ મોટરનો ઉપયોગ કયો છે? તો ઓપ્શન એ જેટ પમ્પ, બી ફ્રૂટ મિક્સર, સી ટેલિપ્રિન્ટર અને ડી કોમ્પ્રેસર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ફ્રૂટ મિક્સર. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, હાઉ અલ્ટરનેટર આર રેટેડ? તો અલ્ટરનેટરને કેવી રીતે રેટેડ એટલે કે નિયત કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ કેવીએ, બી કેડબલ્યુ, સી એમડબલ્યુ અને ડી કેવી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કેવીએ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ યુઝિંગ રોટેટિંગ ફિલ્ડ ટાઈપ અલ્ટરનેટર? તો રોટેટિંગ ફિલ્ડ પ્રકારના અલ્ટરનેટરનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ ફિલ્ડમાં ફોલ્ટ એટલે કે ખામી શોધવા માટે સરળ, બી લોડને અલ્ટરનેટર સાથે જોડવાનું સરળ છે, સી રનિંગ વખતે ગરમી દૂર કરવી સરળ છે અને ડી ફેઝની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લીધા વગર માત્ર 2 સ્લીપ રિંગ જરૂરી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ફેઝની સંખ્યાને ધ્યાનમાં લીધા વગર માત્ર 2 સ્લીપ રિંગની જરૂરી એટલે કે 2 સ્લીપ રિંગ ઓનલી રિક્વાયર્ડ ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ નંબર ઓફ ફેઝ. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એક્સ ઓફ ધ રોટરી કન્વર્ટર? તો રોટરી કન્વર્ટરના એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું કાર્ય શું છે? તો મિત્રો અહીંયા રોટરી કન્વર્ટર આપ્યું છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું કાર્ય જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ એસીને ડીસીમાં રૂપાંતરિત કરે છે, બી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઘટાડે છે, સી અવાજ વિના પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે અને ડી ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટને એકત્રિત કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટને એકત્રિત કરે છે એટલે કે કલેક્ટ ધ ડિલિવરી ડાયરેક્ટ કરંટ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ડેમ્પર વાઇન્ડિંગ ઇન સિંક્રોનસ મોટર એટ સ્ટાર્ટિંગ? તો શરૂઆતમાં સિંક્રોનસ મોટરમાં ડેમ્પર વાઇન્ડિંગનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ પરિભ્રમણ શરૂ કરવા માટે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન કરે છે, બી મોટર ફેરવવા માટે ઉચ્ચ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે, સી ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને સિંક્રોનસ સ્પીડની નજીક ચાલે છે અને ડી સતત ગતિ જાળવવા માટે ઉચ્ચ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બનાવે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સતત ગતિ જાળવવા માટે ઉચ્ચ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બનાવે છે એટલે કે પ્રોડ્યુસ હાઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ટુ મેન્ટેન એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ મોટર જનરેટર સેટ? તો મોટર જનરેટર સેટનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ અવાજ નથી, બી ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, સી ઓછી જાળવણી જરૂરિયાત અને ડી ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે એટલે કે ડીસી આઉટપુટ વોલ્ટેજ કેન બી ઇઝીલી કંટ્રોલેડ. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ એમ્પ્લીફાયર? તો એમ્પ્લીફાયરનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ કોમન એમિટર એમ્પ્લીફાયર, બી ક્લાસ બી પુલ એમ્પ્લીફાયર, સી કોમન કલેક્ટર એમ્પ્લીફાયર અને ડી ક્લાસ એ બી પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ક્લાસ બી પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ એ એક્ટિવ કમ્પોનન્ટ? તો કયો કમ્પોનન્ટ એક્ટિવ એટલે કે સક્રિય ઘટક છે? તો ઓપ્શન એ ઇન્ડક્ટર, બી રેઝિસ્ટર, સી કેપેસિટર અને ડી ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વિચ કોડ ઇન્ડિકેટ સિલિકોન સેમિકન્ડક્ટર ડાયોડ? તો કયો કોડ સિલિકોન અર્ધવાહક ડાયોડ સૂચવે છે? તો ઓપ્શન એ OA79, બી BY126, સી IN 4007 અને ડી 2N3055. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી BY126.
ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ એસેસરી યુઝ ઇન કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગ? તો કંટ્રોલ પેનલ વાયરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સહાયક એટલે કે એસેસરીનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ વાયર ફેર્યુલસ, બી વાયર સ્લીવ્સ, સી નાયલોન કેબલ ટાઈસ અને ડી કેબલ બાઇન્ડિંગ સ્ટેપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કેબલ બાઇન્ડિંગ સ્ટેપ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વિચ કેબલ ટાઈસ આર યુઝ ટુ બંચ ધ વાયર? તો વાયરના બંચ બનાવવા માટે કયા કેબલ ટાઈસનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ સ્લીક ટાઈસ, બી પીવીસી ટાઈસ, સી નાયલોન ટાઈસ અને ડી કોટન ટાઈસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી નાયલોન ટાઈસ. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ ઇઝ એવોઇડ ઇન ધ પેનલ બોર્ડ એસેમ્બલી? તો પેનલ બોર્ડ એસેમ્બલીમાં કયા ડિવાઇસ એટલે કે ઉપકરણનો ઉપયોગ ટાળવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ સેન્સર, બી ઇન્ડિકેટિંગ લેમ્પ, સી આઇસોલેટિંગ સ્વિચ અને ડી પુશ બટન સ્વિચ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સેન્સર. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઈવ? તો ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઈવ શું છે? તો જનરેટર માટે પ્રાઇમ મૂવર તરીકે વપરાતું ઉપકરણ, બી એસી અને ડીસી સપ્લાયમાં રૂપાંતરિત કરતું ઉપકરણ, સી મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઉપકરણ અને ડી યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરતું ઉપકરણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી મોટરને નિયંત્રિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઉપકરણ એટલે કે એન ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ડિવાઇસ ફોર કંટ્રોલિંગ મોટર. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ બીઓપી ઇન ડીસી ડ્રાઈવ? તો ડીસી ડ્રાઈવમાં બીઓપીનું પૂરું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ બ્રિજ ઓપરેશન પેનલ, સી બેઝિક ઓપરેશનલ પેનલ, સી બેઝિક ઓપરેશનલ પ્રોગ્રામ અને ડી બ્રિજ ઓપરેટર પ્રોગ્રામ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બેઝિક ઓપરેશનલ પેનલ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ ઇઝ ક્લાસિફાઈ એકોર્ડિંગ ટુ મોડ ઓફ ઓપરેશન? તો ઓપરેશન મોડ અનુસાર કઈ ડ્રાઈવનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રુપ ડ્રાઈવ, બી મેન્યુઅલ ડ્રાઈવ, સી વ્યક્તિગત ડ્રાઈવ અને ડી કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટી ડ્રાઈવ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કન્ટિન્યુઅસ ડ્યુટી ડ્રાઈવ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ પરમિસિબલ સિંગલ ફેઝ વર્કિંગ વોલ્ટેજ ઇફ ધ ડિક્લેર્ડ વોલ્ટેજ ઇઝ 240 વોલ્ટ એઝ પર આઈએસઆઈ? તો જો આઈએસઆઈ મુજબ જાહેર કરેલ વોલ્ટેજ 240 વોલ્ટ હોય તો ઓછામાં ઓછો પરવાનગી સિંગલ ફેઝ વર્કિંગ વોલ્ટેજ કેટલો થશે? તો ઓપ્શન એ 233 વોલ્ટ, બી 228 વોલ્ટ, સી 216 વોલ્ટ અને ડી 211 વોલ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 228 વોલ્ટ. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વિચ ટર્મ રિફર ડેટ ધ માસ ઓફ સબસ્ટન્સ લિબરેટેડ ફ્રોમ એન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બાય 1 કોલમ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી? તો 1 કુલોમ વિદ્યુત પ્રવાહ વડે ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાંથી છૂટો પડેલ પદાર્થના જથ્થાના પદને શું કહેવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ ઇલેક્ટ્રોલિસિસ, બી ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, સી ઇલેક્ટ્રોકોપિંગ અને ડી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સમકક્ષ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ સમકક્ષ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ઇક્વિવેલન્ટ. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એબ્રેઝિવ યુપીએસ? તો સંક્ષિપ્ત યુપીએસનું પૂરું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ યુનિફોર્મ પાવર સપ્લાય, બી યુનિવર્સલ પાવર સપ્લાય, સી અનિયંત્રિત વીજ પુરવઠો અને ડી અવિરત વીજ પુરવઠો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી અવિરત વીજ પુરવઠો. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વેર સ્ક્વેર વેવ ઇન્વર્ટર આર યુઝ? તો સ્ક્વેર વેવ ઇન્વર્ટર ક્યાં વપરાય છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ કોમ્પ્યુટર, બી ટીવી રિસીવર, સી ડીવીડી પ્લેયર અને ડી જનરલ લાઇટિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી જનરલ લાઇટિંગ. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ મટીરિયલ યુઝ ફોર મેકિંગ ફોટોવોલ્ટિક સેલ? તો ફોટોવોલ્ટિક સેલ બનાવવા માટે વપરાતા મટીરિયલ એટલે કે સામગ્રીનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ સિલિકોન, બી આર્સેનિક, સી એન્ટિમની અને ડી જર્મેનિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સિલિકોન. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ કન્વેન્શનલ પાવર જનરેશન? તો પરંપરાગત વીજ ઉત્પાદન કયું છે? તો ઓપ્શન એ પવન ઉર્જા ઉત્પાદન, બી ભરતી વીજ ઉત્પાદન, સી સૌર ઉર્જા ઉત્પાદન અને ડી થર્મલ પાવર ઉત્પાદન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી થર્મલ પાવર ઉત્પાદન એટલે કે થર્મલ પાવર જનરેશન. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ બિટવીન એની ટુ કંડક્ટર ઇન મીડિયમ વોલ્ટેજ ડોમેસ્ટિક ઇન્સ્ટોલેશન એઝ પર આઈ રૂલ્સ? તો આઈના નિયમ મુજબ મધ્ય વોલ્ટેજ ઘરેલું સ્થાપનમાં બે વાહક વચ્ચેનો કેટલો ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર એટલે કે અવરોધ હોય છે? તો ઓપ્શન એ અનંત એટલે કે ઇન્ફિનિટી, બી 1 કરતાં વધારે મેગા ઓહ્મ, બી સી 2 થી વધુ મેગા ઓહ્મ અને ડી 3 થી વધુ મેગા ઓહ્મ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1 કરતાં વધારે મેગા ઓહ્મ એટલે કે મોર દેન 1 મેગા ઓહ્મ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ઇન્સ્યુલેટર યુઝ ઇન OH લાઇન્સ?
તો OH લાઇનમાં વપરાતા ઇન્સ્યુલેટરનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ પિન ઇન્સ્યુલેટર, બી પોસ્ટ ઇન્સ્યુલેટર, સી સ્ટેન ઇન્સ્યુલેટર અને ડી સેકલ ઇન્સ્યુલેટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી સેકલ ઇન્સ્યુલેટર. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ કીપિંગ બાઇન્ડિંગ વાયર ગેપ ટુ ક્લોઝ એન્ડ વેરી ટાઇટ ઇન પિન ઇન્સ્યુલેટર? તો પિન ઇન્સ્યુલેટરમાં બાઇન્ડિંગ વાયર ગેપને ખૂબ નજીક અને ખૂબ જ ચુસ્ત રાખવાનું કારણ શું છે? તો ઓપ્શન એ સ્પાર્કિંગ ટાળવા, બી કાટ ટાળવા, સી ઓક્સાઇડ ફોર્મેશન ટાળવા અને ડી વાતાવરણીય દબાણ ટાળવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્પાર્કિંગ ટાળવા, એટલે કે એવોઇડ સ્પાર્કિંગ. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ રેપ્ચરિંગ કેપેસિટી ઓફ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ રેટેડ? તો સર્કિટ બ્રેકરની ભંગાણની ક્ષમતાને કેવી રીતે નિયત કરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ કેવી, બી કેડબલ્યુ, સી એમવીએ અને ડી KVAR. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી MVA. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, વિચ સર્કિટ બ્રેકર ઇઝ ઇન્સ્ટોલેડ એલોંગ વિથ વાયરિંગ સર્કિટ અગેન લીકેજ કરંટ પ્રોટેક્શન? તો લીકેજ કરંટ પ્રોટેક્શન માટે વાયરિંગ સર્કિટ સાથે કયું સર્કિટ બ્રેકર લગાડેલું હોય છે? તો ઓપ્શન એ OCB, બી MCB, સી ELCB અને ડી MCCB. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ELCB. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, તો મિત્રો 41 જે સાઇડ પ્રશ્નો છે એ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના છે. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ અગેન એ મોશનલ ઓબ્જેક્ટ? તો ગતિશીલ પદાર્થ સામે ઘર્ષણ બળની દિશા શું છે? તો ઓપ્શન એ ઓબ્જેક્ટની નમેલી તરફ, બી ઓબ્જેક્ટની સામે, સી ઓબ્જેક્ટની સમાંતર અને ડી ઓબ્જેક્ટના કાટખૂણે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઓબ્જેક્ટની સામે, એટલે કે ઓપોઝિટ ટુ ધ ઓબ્જેક્ટ. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન અહીંયા રિપીટ થાય છે, વિચ ડિપેન્ડ ઓન ધ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ? તો ઘર્ષણ બળ શેના પર આધારિત છે? તો ઓપ્શન એ ધાતુના પ્રકાર, બી સંપર્ક સપાટી, સી સંપર્ક ધાતુનો જથ્થો અને ડી ધાતુની ગુણવત્તા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સંપર્ક સપાટી, એટલે કે કોન્ટેક્ટ સરફેસ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વિચ lubrication system is provided with ring oiler to splash lubrication oil continuously around the parts? તો ભાગોની આજુબાજુ સતત લુબ્રિકન્ટ ઓઇલનો છંટકાવ થતો રહે તે માટે કઈ લુબ્રિકન્ટ સિસ્ટમ વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ ગ્રેવિટી ફીડ સિસ્ટમ, બી પ્રેશર ફીડ સિસ્ટમ, સી સ્પ્લશ ફીડ સિસ્ટમ અને ડી ફોર્સ ફીડ સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સ્પ્લશ ફીડ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ રિક્વાયર્ડ ટુ મૂવ એ 20 kg ઓબ્જેક્ટ વિથ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ 0.24? તો જો ઘર્ષણ ગુણાંક 0.24 અને 20 કિલોગ્રામ વજનના પદાર્થને ખસેડવા માટે કેટલા બળની જરૂર પડશે? તો ઓપ્શન એ 4.8 kg, બી 0.48 kg, સી 0.048 kg અને ડી 0.0048 kg. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 4.8 kg. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પોઈન્ટ એટ વિચ ઓલ ધ વેઇટ ઓફ ધ બોડી કોન્સન્ટ્રેટ? તો પદાર્થનું સમગ્ર વજન એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલ હોય તો તે બિંદુને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ પ્રારંભિક બિંદુ, એટલે કે ઇનિશિયલ પોઈન્ટ, બી ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્ર, એટલે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, સી મધ્ય કેન્દ્ર, એટલે કે સેન્ટ્રોઇડ અને ડી કેન્દ્ર બિંદુ, એટલે કે સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ગુરુત્વાકર્ષણ કેન્દ્ર, એટલે કે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સમજ માટે આકૃતિ પણ લીધેલી છે. એક મનુષ્યની જે આકૃતિ લીધી છે તો એનું જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ જે કેન્દ્ર હોય છે એ એની નાભી હોય છે, જેને ટૂંકમાં અહીંયા CG વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, which one of the following geometrical shape center of gravity line form is base is 1/3 of its height? તો નીચેનામાંથી કયા ભૌમિતિક આકારમાં તેના પાયા ઉપર તેની ઊંચાઈના ત્રીજા ભાગ ઉપર ગુરુત્વ કેન્દ્ર આવેલું હોય છે? તો ઓપ્શન એ ચોરસ, એટલે કે સ્ક્વેર, બી સમબાજુ ચતુષ્કોણ, સી ત્રિકોણ, એટલે કે ટ્રાયંગલ અને ડી શંકુ, એટલે કે કોણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ત્રિકોણ, એટલે કે ટ્રાયંગલ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આકૃતિમાં પણ સમજાવ્યું છે, જે ત્રિકોણ હોય છે તો તેના બેઝથી 1/3 એટલે કે 1/3 જે ઊંચાઈ હોય છે ત્યાં આગળ એનું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, એટલે કે CG આવેલું હોય છે. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ કોલ્ડ બિગેસ્ટ કોર્ડ ઓફ ધ સર્કલ? તો વર્તુળના મોટામાં મોટી જીવાને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ ચાપ, એટલે કે આર્ક, બી વ્યાસ, એટલે કે ડાયામીટર, સી ત્રિજ્યા, એટલે કે રેડિયસ અને ડી વિકર્ણ, એટલે કે ડાયગોનલ.
તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે વર્તુળની આકૃતિ પણ લીધેલી છે અને એની અંદર અહીંયા બે જીવા બતાવી છે, એક સીડી અને બીજી એબી. તો એબી જે છે એ સૌથી મોટી જીવા છે, જેને બીજા નામે વ્યાસ અથવા તો અંગ્રેજીમાં ડાયામીટર પણ કહે છે. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ લેન્થ ઓફ આર્ક ઓફ એ સેક્ટર વોઝ રેડિયસ ઇઝ 50 સેન્ટીમીટર એન્ડ એંગલ ઇઝ 30 ડિગ્રી. તો જો સેક્ટરની ત્રિજ્યા 15 સેન્ટીમીટર અને ખૂણો 30° હોય તો સેક્ટરના ચાપની લંબાઈ કેટલી થશે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 7.85 સેન્ટીમીટર, બી 7.25 સેન્ટીમીટર, સી 6.75 સેન્ટીમીટર અને ડી 6.85 સેન્ટીમીટર. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે આપેલ ગિવન ડેટાની અંદર આપણને ત્રિજ્યા આર બરાબર 15 સેન્ટીમીટર આપે છે અને ખૂણો થીટા બરાબર 30° આપેલો છે. હવે જે સેક્ટરના ચાપની લંબાઈ શોધવા માટેનું જે સૂત્ર છે 2πr ગુણ્યા થીટા બાય 360, તો એની અંદર આપણે આર અને જે થીટા ખૂણો આપ્યો છે એની કિંમત આપણે મૂકીશું. તો આ રીતે ફાઇનલ આપણને એલ બરાબર 7.85 સેન્ટીમીટર જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 7.85 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ 1/a⁻m? તો 1/a ની m ઘાતની કિંમત કેટલી થશે? તો ઓપ્શન એ એની m ઘાત, બી એની -m ઘાત, સી વર્ગમૂળમાં a⁻m અને ડી એની 1 ઘાત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી એની -m ઘાત. તો એનું પણ સમજ માટે આપણે સ્ટેપ અહીંયા બતાવેલું છે. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a+b² - a-b². તો a+bનો વર્ગ a-bનો વર્ગને સમકક્ષ શું થશે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે એ 2ab, બી 3ab, સી 4ab અને ડી 5ab. તો એનું પણ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અહીંયા સમજાવેલું છે કે a+b² - a-b² જે હોય તો એનું આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ રીતે ગણતરી કરીએ તો ફાઇનલ આપણને 4ab આપણને જવાબ મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 4ab. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ab ઇફ a+b² ઇક્વલ ટુ 36 એન્ડ a-b² ઇક્વલ ટુ 24? તો જો a+b² નો વર્ગ બરાબર 36 અને a-bનો વર્ગ બરાબર 24 હોય તો abની કિંમત કેટલી થશે? તો ઓપ્શન એ 6, બી 4, સી 3 અને ડી 2. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 3. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રેશિયો બિટવીન ધ ચેન્જ ઇન ડાયમેન્શન ટુ ઇટ ઓરિજિનલ ડાયમેન્શન ઓફ ધ સબસ્ટન્સ? તો પદાર્થની લંબાઈમાં થતો ફેરફાર અને મૂળ લંબાઈના ગુણોત્તરને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ સ્ટ્રેસ એટલે કે પ્રતિબર, બી સ્ટ્રેન, સી પોઈઝનનો ગુણોત્તર અને ડી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી સ્ટ્રેન. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ રેશિયો બિટવીન અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ટુ વર્કિંગ સ્ટ્રેસ? તો અલ્ટિમેટ પ્રતિબર અને કાર્યકારી પ્રતિબર વચ્ચેના ગુણોત્તરને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ બલ્ક મોડ્યુલસ, બી યંગ મોડ્યુલસ, સી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી અને ડી મોડ્યુલસ ઓફ રિજિડિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધ હીટ ટ્રીટમેન્ટ? તો ઉષ્મા ઉપચાર પ્રક્રિયા શું છે? તો બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા, બી માપ બદલવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા, સી માપવા માટે ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા અને ડી આપણી જરૂરિયાત મુજબ વારવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા. ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન, વોટ આર ધ વેરિયસ સ્ટેજ ઓફ હીટ ટ્રીટમેન્ટ? તો ઉષ્મા ઉપચારના વિવિધ તબક્કાઓ કયા છે? તો ઓપ્શન એ હીટિંગ, કુલિંગ અને ક્વેન્ચિંગ, બી ક્વેન્ચિંગ, કુલિંગ અને હીટિંગ, સી હીટિંગ, શોકિંગ અને ક્વેન્ચિંગ અને ડી શોકિંગ, ક્વેન્ચિંગ અને કુલિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી હીટિંગ, શોકિંગ અને ક્વેન્ચિંગ. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ એ પ્રોફિટ? તો નફો શું છે? તો વેચાણ કિંમત માઇનસ મૂળ કિંમત, બી મૂળ કિંમત માઇનસ વેચાણ કિંમત, સી વેચાણ કિંમત પ્લસ મૂળ કિંમત અને ડી મૂળ કિંમત પ્લસ વેચાણ કિંમત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વેચાણ કિંમત માઇનસ મૂળ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ માઇનસ કોસ્ટ પ્રાઇસ. ત્યારબાદ 57મો પ્રશ્ન, હાઉ ધ યર ઇઝ ડિનોટેડ ઇન સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન? તો સાદા વ્યાજની ગણતરીમાં વર્ષને શેના વડે દર્શાવાય છે? તો ઓપ્શન એ પી, બી આઈ, સી એન અને ડી આર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી એન. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, જો 12,000 રૂપિયા મુદ્દલ પર 15,600 રૂપિયા વ્યાજ મુદ્દલ થતી હોય તો વ્યાજ કેટલું થશે? તો ઓપ્શન એ 2600 રૂપિયા, બી 3600, સી 4600 અને ડી 5600. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 3600 રૂપિયા. તો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન,
વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ બુકલેટ ધ રેટીઝ ઓફ વેરિયસ ટર્મ આર ઇન્ડિકેટેડ. તો જેમાં વિવિધ શરતોના દરો સૂચવવામાં આવે છે તે બુકલેટનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ ભાવ બેંક, બી ભાવ બંચ, સી ભાવ ટેગ અને ડી ભાવ સૂચિ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ભાવ સૂચિ એટલે કે પ્રાઇસ કેટલોગ. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ એ અંડર એસ્ટિમેટ? તો અંદર અંદાજ કોને કહે છે? તો ઓપ્શન એ અંદાજ મુજબ કોઈ કામ શરૂ થયું નથી, બી એક અંદાજ વાસ્તવિક સાથે સંપૂર્ણ રીતે મેચ થાય છે, સી અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં ઓછો છે અને ડી અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં વધી ગયો છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી અંદાજ વાસ્તવિક અંદાજ કરતાં ઓછો છે.